we are celebrating 271 birthday of Dr. Honeyman. We are celebrating as World Homeopathic Day and week in homeopathic field, especially in colleges. Dr. Samuel Christian Frederick Gottfried Honeyman, son of the Gottfried Honeyman, birthday at the 10th April 1755 at the mission. Samuel Honeyman word comes from Hahne, that is the Greek word indicating the rooster, and M-A-N man, that is equal to man. So he was also a good father and a lecturer. He had wrote the rebus as a diagram, that is a picture word, as follow. It is composed of. So rebus is for the daughter, sleep daughter soon, the bunting pipes in the wood, gaily it hops on the snow, and quietly sleeps on the bare twigs. Sleep soon, sleep daughter soon. Now the rebus it is a picture word, that is Sabd Chitra Paheli, was written by Dr. Samuel Honeyman. For gold the taste by fire is made, true rings the steel of perfect blade, from poison healing draughts are driven, ships prove their worth when tempted driven, the soldier's heart is revealed in fight, the maiden chastity by night, while friendship taste will ever be the touchstone of the adversity. So over here, the picture of the rooster, kukdo, was mentioned as Honeyman, H-A-H-N, and M-A-N-N, that is man. So that means he was known as the man of a rooster man, જેણે બીજાને એલર્ટ કર્યા, જેને નવી સિસ્ટમ આપી આપણને હોમિયોપેથીમાં, જેને એલર્ટ કર્યા એટલે એને રૂસ્ટર મેન તરીકે ઓળખવાયો. Now related to the other new things, by getting the degree, the students, we become homeopath, but we are not that much able to treat the patient as a classical way. It is very difficult to get the result in chronic cases and in certain difficult cases, including the variety of the cancer cases. So that requires a special attention. So today we are facing the many problems regarding homeopathic science as a evidence-based and scientific explanation required. So now today I am trying here to find out the same clue in favor of scientific base for homeopathy. Now one thing, let us consider the anatomy and physiology. Anatomy, that is a something structure, and physiology, that is a function. Okay? So where person doesn't have function, શરીરના ફંક્શન થતાં વ્યક્તિના બંધ થઈ જાય, he was going towards the death, and after death what thing remain? That is the anatomy. So anatomy is less important rather than the physiology. Where person going towards the function less, so that is going towards the death. So what is important? That is something dynamic power that is goes away from the anatomy. So physiology stop, that we consider as a death. So for considering this dynamic energy, what is labeled as a vital force, dynamic energy, vital force. હવે એનર્જીની થોડી ચર્ચા કરવી છે. So east and west, the east world and the western world, both is different. The eastern world, that ભારતીય ઋષિઓ છે ઈસ્ટર્નમાં, આપણી બાજુ, તેમાં આર્યભટ્ટ, સુશ્રુત, ચરક, પતંજલિ અને કણાદ ઋષિ, ઇવન આપણો ઉપનિષદો, ઋગ્વેદ અને એ બધા, જેમને વર્ષોથી દાર્શનિક અને પોતાના અનુભવો, પ્રકૃતિ, અવધારણાઓ અને જ્ઞાનના આધારે આપણને કેટલી બધી વસ્તુ બતાવી. જ્યારે વેસ્ટર્નમાં તમે જોવા જઈએ તો સર આઇઝેક ન્યૂટન, રોબર્ટ હુક અને
આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન, આ લોકો ત્રણે જોયું કે એ લોકોએ પાશ્ચિમિક વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ અને ગણિતથી આ બધી વસ્તુ પ્રમાણિત કરી. આઇઝેક ન્યૂટન એક ગંભીર, એકાંતપ્રિય, અવિવાહિત વ્યક્તિ જેને ગતિનો નિયમ આપ્યો, એ રાધર ધી ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ, ગ્રેવિટેશન ફોર્સ. What he had told, if have been further, it is by standing as a shoulder of the giants. If have been further, it is by the standing on the shoulders of the giants. मैं अगर आगे देख पाया क्योंकि मैं महान वैज्ञानिकों के कंधों पर खड़ा हूँ. अरे वो वैज्ञानिक थे गैलीलियो, केपलर एंड कोपरनिकस. So that is the Isaac Newton who had given the Gurutvakarshana, gravitation force. The Robert Hooke who had given for the, along with that, calculus and rather cell founder, કોષ વિશે એની જાણ કરી, પ્રકાશ વિશે જાણ કરી અને સ્પ્રિંગ ઇલાસ્ટિસિટીની જાણ કરી. रॉबर्ट हुक वॉज अ स्मॉल पर्सन, झुका हुआ और पतला दुबला पर्सन था. वॉट वी नो इज अ ड्रॉप, बट वॉट वी डोंट नो इज एन ओशन. જે આપણે જાણીએ છીએ કે એક ટીપા જેવું છે અને જે નથી જાણતા એક સમુદ્ર જેવું છે. સો ટુ એવરી એક્શન દેર ઇઝ ઓલવેઝ એન ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ રિએક્શન. Apple story and all other things you are knowing, your degrees and all will be there. So now another person, that is Albert Einstein, who had given the theory of the relativity, that is the space and the time. E is equal to mc square. He had given the explanation of black hole, Brahmand and Prakash Gati. And rather the પદાર્થ એકબીજામાં બદલાઈ શકે છે, સમય અને સ્થાન એ રિલેટિવ છે. હવે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન મોડર્ન ફિઝિક્સ એક્સપ્લેન કર્યું and he was very cheerful person. અને એમને એક વસ્તુ બતાવી કે ફ્યુચર મેડિસિન વિલ બી ધી મેડિસિન ઓફ ધી ફ્રીક્વન્સીઝ. ગરિમા સે સ્વીકાર કરો, ચિકિત્સા એ ઉર્જાની પદ્ધતિ છે. સો આઈ હેવ ડન માય શેર, ઇટ ઇઝ ધી ટાઈમ ટુ ગો, આઈ વિલ ડુ ઇટ એલિગન્ટલી. એને પ્રયોગો કર્યા, રાસાયણિક પ્રયોગો કર્યા, બીજા બધા પ્રયોગો કર્યા, ફિઝિક્સના કર્યા. He had the abdominal aortic aneurysm. He had not taken the medicine. He had not operated and he died. So એક બાજુ આપણે is equal to mc square, એક બાજુ ગ્રેવિટેશન ફોર્સની વાત કરીએ, બીજી બાજુ આપણે આપણા અણુ પરમાણુની વાત કરીએ. કણાદ ઋષિએ અણુ અને પરમાણુનો સિદ્ધાંત આપ્યો, એટોમિક થિયરીની વાત કરી, બરાબર. એના દ્રવ્ય, દેટ ઇઝ સબસ્ટન્સ, ક્વોલિટી, મોશન, જનરલ, પર્ટિક્યુલર, ઇનહેરિટન્સ, આ નિયમોથી પ્રકૃતિ ચાલે છે એવું બતાવ્યું. વરા મિહિર એમને પણ ખગોળશાસ્ત્રી તરીકે ઘણું બધું કર્યું. પૃથ્વી ધરી ઉપર ફરે છે, ગુરુત્વાકર્ષણ છે, ભાસ્કર 2 અને આર્યભટ્ટ, આ બધાઓએ ઘણું બધું પ્રદાન કર્યું છે. પણ એ લોકોએ દર્શનાત્મક અવધારણા અને જ્ઞાનના કારણે કર્યું. એના પછી જો આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ તો હોમિયોપેથી એ વોટર મેમરી થિયરી ઉપર રચાયેલી છે. આપણે જેને કહીએ એ જેક્યુઝ બેન્વેનિક્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે એમ જે સાબિત કર્યું કે પાણીમાં પણ સૂચના કે ઇન્ફોર્મેશન યાદ રાખવાની અને સંગ્રહ કરવાની એનામાં તાકાત છે. ઉર્જા અથવા ઇલેક્ટ્રિક પણ પાણીની અંદર રહી શકે છે. બીજું ક્વોન્ટમ થિયરી, ધી ફિઝિક્સ ક્વોન્ટમ થિયરી, ઉર્જા અને સૂચના પેટર્ન એ પદાર્થ વગર રહી શકતી નથી. ત્રીજું જોઈએ તો નેનો પાર્ટિકલ થિયરી, અત્યંત સૂક્ષ્મ કણ, દેટ ઇઝ આપણે ઇન્ડિયન વૈજ્ઞાનિક કહીએ જયેશ બેલાડે, who had given the nanoparticle theory. Then Hahnemann had given the theory of the potentization. આયુર્વેદમાં પણ મર્દનમ, ઘૂંટવાની પ્રક્રિયા, the potentization છે. That is why dynamic medicinal power that will be increased and that will affect the vital force and then there will be the sickness goes away. Then considering the Avogadro law,
ઓફ ધી મોલેક્યુલ જેમ ઓછા થતા જાય છે, દરેક એકમાંથી મોલેક્યુલ પ્રમાણે જેમ છૂટા પડતા હોય બધાનું મોલેક્યુલ સરવાળે કોન્સ્ટન્ટ રહે. અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સિગ્નલ થિયરી, અને એ પણ પદાર્થના વહનમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સિગ્નલ રહી શકે છે. આ લુક મોન્ટાનિયર નોબેલ પ્રાઇઝ વિજેતા છે, એમને આ થિયરી આપી. અને ટોક્સિકોલોજીમાં હોર્મેસિસની થિયરી છે કે નાની માત્રામાં કોઈ પદાર્થ ઉલટો વધારે લાભ કરી અને એનો પ્રભાવ દેખાડી શકે છે. આ બધી જ વસ્તુ વૈદિક રીતે સૂક્ષ્મ શરીર અને સૂક્ષ્મ શક્તિ તરીકે ઉપનિષદોમાં અને બીજે બધે આપણે આપેલું છે. માનવ શરીર જેને આપણે ગણીએ, દેટ ઇઝ ફિઝિકલ બોડી, એનર્જી બોડી, માઇન્ડ દેટ ઇઝ મનોનય કોષ, ઇન્ટેલેક્ટ દેટ ઇઝ વિજ્ઞાનમય કોષ, અને છેલ્લો એક કોષ છે બ્લિસ દેટ ઇઝ આનંદમય કોષ. એ પ્રમાણે અલગ અલગ રીતે વહેંચાયેલું છે. જે વાઇટલ ફોર્સ જેને આપણે પ્રાણ ઉર્જા કહીએ છીએ, સૂક્ષ્મ શરીર જેને ડાયનામિક લેવલ કહીએ છીએ, સૂક્ષ્મ પ્રભાવ જેને પોટેન્ટાઇઝ મેડિસિન કહીએ છીએ. અને આયુર્વેદમાં ઔષધિના ગુણ આપ્યા છે, રસ ગુણ, તેના ટેસ્ટ, ક્વોલિટી, પોટેન્સી, મેટાબોલિક ઇફેક્ટ અને સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ. એવી રીતે રસ, ગુણ, વીર્ય, વિપાક અને પ્રભાવ એ રીતે એને આપવામાં આવેલ છે. તો હોમિયોપેથીમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ માત્રામાં જે દવાઓ આપવામાં આવે છે તે આંતરિક સંકલન શક્તિ સુધારવામાં અને આંતરિક જે પદ્ધતિ જે તૈયાર થાય છે તેના માટે છે. તે આ દિવસે હવે મારે કહેવાનું એટલું છે કે ઈસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન વૈજ્ઞાનિકો, ઈસ્ટર્નના જે વૈજ્ઞાનિકો હતા એ આપણા જ્ઞાન ઉપર રચાયેલા હતા. એમના પ્રયોગો ઓછા હતા, એમને બધી ધારણાઓ કરેલી, સાચું હતું. ભગવાન રામ વિમાનની અંદર પુષ્પક વિમાનમાં સેના સાથે આવ્યા, પણ એ હવે આપણે એને શું ગણીએ, સાચું ગણીએ, ખોટું ગણીએ, કે અવધારણા ગણીએ, કે એક કંઈ પરિકલ્પના ગણીએ. પણ એની સાથે રાઇટ બ્રધરે એક વિમાન કે હેલિકોપ્ટર ત્યાં બનાવ્યું અને એ લોકોએ ઉડાડ્યું, તો એમાં ઇફેક્ટ કોની વધારે આવે? બે રાઇટ બ્રધરોની વધારે આવે. તો તે જ રીતે આપણું જો હોમિયોપેથી જર્મનીમાં જો એનો જન્મ થયો, હનીમેન સાહેબે એને જન્મદાતા બન્યા, તો એ વિજ્ઞાન આગળ હોવું જોઈએ. આપણે કેમ પાછળ છીએ? આપણે ક્યારેય પાછળ નથી. આપણે એવિડન્સ બેઝ હોમિયોપેથી બનાવીએ, સારી રીતે એનો અભ્યાસ કરીએ, જેટલા કેસો સારા થાય તે બધા કેસોનો રેકોર્ડ રાખીએ, સેમિનારો કરીએ, કોલેજમાં ચર્ચાઓ કરીએ, એકબીજાના પગ ન ખેંચીએ પણ એકબીજાને સાથે સપોર્ટ આપી અને ચાલીએ. કોલેજો વ્યવસ્થિત રીતે વિદ્યાર્થીઓને એજ્યુકેશન આપે, વિદ્યાર્થીઓ રેગ્યુલર કોલેજમાં ભણવા આવે અને ખૂબ સારી રીતે બધું જો કામ કરવામાં આવે તો ડેફિનેટલી હોમિયોપેથી વિલ બી આ ફ્યુચર સાયન્ટિફિક મેડિસિન. એમાં કોઈ બે મત નથી. થેન્ક યુ વેરી મચ.